वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका तृणैर् गुणत्वम् आपन्नैः बध्यन्ते मत्तदन्तिनः ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಪಾನಾಮಪಿ ವಸ್ತೂನಾಂ ಸಂಹತಿಃ ಕಾರ್ಯಸಾಧಿಕಾ ತೃಣೈರ್ ಗುಣತ್ವಂ आपन्नैर् बध्यन्ते मत्तदन्तिनः अस्य श्लोकस्य अर्थः अल्पानि वस्तूनि अपि यदि संयोज्य कार्यं कुर्वन्ति तर्हि बृहत् कार्यमपि साधयन्ति। तृणानि संयोज्य रचित रज्जुः मदगजान् अपि बध्नाति। यदि वयं सर्वे मिलित्वा कार्यं कुर्मः तर्हि कठिनं कार्यमपि साधयामः। वयम् इदानीं बालगङ्गाधर तिलक महोदयस्य उदाहरणं पश्यामः। तिलक महोदयः भारतस्वातन्त्र्यसङ्ग्रामे प्रमुखः सेनानी आसीत्। लोकमान्य इत्यपि नाम प्राप्तवान्। स्वराज्यम् अस्माकं जन्मसिद्धः अधिकारः इति घोषणां कृतवान्। देशभक्तैः सह मिलित्वा केसरी मराठा इति पत्रिकाद्वयं प्रकाशयामास। प्रथमस्वातन्त्र्यसङ्ग्रामानन्तरम् आङ्ग्लैः जनानां मेलनं निषिद्धम् आसीत्। तस्मिन् समये तिलकमहोदयः स्वातन्त्र्यं लब्धुं जनानां मेलनम् अत्यावश्यकम् इति विचिन्त्य सार्वजनिकक्षेत्रेषु गणेशोत्सवस्य आचरणं प्रारभत। एवमेव सुभाष चन्द्र बोस् महोदयः आज़ाद हिंद फौज नाम सेनां संघटितवान्। अनया सेनया जनानाम् एकतया च स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामे अयुध्यत। एवं सहस्राः नायकाः जनान् संघट्य अस्माकं स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामे अयुध्यन्त। परम बलशालिनः आङ्ग्लान् पराजयन्त। ಈ ಸುಭಾಷಿತದ ಅರ್ಥ ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳಾದರೂ ಸಹ ಒಗ್ಗೂಡಿದರೆ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಹಗ್ಗವು ಮದಿಸಿದ ಆನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುತ್ತವೆ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಥ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಮುಖ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ತಿಲಕರು ಲೋಕಮಾನ್ಯರೆಂದು ಖ್ಯಾತರಾದರು. ಸ್ವರಾಜ್ಯವು ನನ್ನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇತರ ದೇಶಭಕ್ತರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠ ಎಂಬ 2 ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತೀಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸೇರುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಮನಗಂಡ ತಿಲಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ಎಂಬ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದರು. ಹೀಗೆಯೇ ಸಹಸ್ರಾರು ನಾಯಕರು ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠರಾದ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. नमस्ते भरत महोदय.
इदानीमेव पश्यामः। अस्तु दृश्यमाध्यमं ಈಗ ಮೊದಲು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಅವರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಹೋದಯ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಮರಕೋಶ ಪಠಣ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಉತ್ತೇಜನದಾಯಕವಾದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ. श्रीधर अगर चाहते तो प्राइवेट जेट खरीदते, लेकिन उन्होंने खरीदी साइकिल। वैसे भी अगर किसी की कुल संपत्ति 18,000 करोड़ रुपए की हो तो 300 करोड़ रुपए के प्राइवेट जेट विमान खरीदने पर ऑडिटर भी एतराज नहीं करेगा। और जब पैसा अथाह हो तो फिर मुश्किल ही क्या है। यूं भी लक्ष्मी जब छप्पर फाड़ कर धन बरसाती है तो ऐसे फैसले किसी को खर्चीले नहीं लगते। शायद इसीलिए एक खरबपति के लिए जेट विमान खरीदना ऐसा ही है जैसे किसी मैनेजर के लिए मारुति कार खरीदना। लेकिन जोहो कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्रीधर वेम्बू पर लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती की भी मेहरबानी थी, इसीलिए उनके इरादे औरों से बिल्कुल अलग थे। प्राइवेट जेट खरीदना तो दूर, उन्होंने अपनी कंपनी बोर्ड के निर्देशकों से कहा अब कैलिफोर्निया से जोहो कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहीं और ले जाना चाहते हैं। श्रीधर के इस विचार से कंपनी के अधिकारी हतप्रभ थे, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए कैलिफोर्निया के बे एरिया से मुफीद जगह दुनिया में और कोई है ही नहीं। गूगल, एप्पल, फेसबुक, ट्विटर या सिस्को सब के सब इसी इलाके में रचे बसे फले फूले। पर श्रीधर तो और भी बड़ा अप्रत्याशित फैसला लेने जा रहे थे। वे कैलिफोर्निया से शिफ्ट होकर सिएटल या ह्यूस्टन नहीं जा रहे थे, वे अमेरिका से लगभग 13,000 किलोमीटर दूर चेन्नई वापस आना चाहते थे। उन्होंने बोर्ड मीटिंग में कहा कि अगर डेल, सिस्को, एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट अपने दफ्तर और रिसर्च सेंटर भारत में स्थापित कर सकते हैं तो जोहो कॉरपोरेशन को स्वदेश लौटने पर परहेज क्यों है। श्रीधर के तर्क और प्रश्नों के आगे बोर्ड में मौन छा गया। फैसला हो चुका था। आईआईटी मद्रास के इंजीनियर श्रीधर वापस मद्रास जाने का संकल्प ले चुके थे। उन्होंने कंपनी के नए मुख्यालय को तमिलनाडु के एक गांव जिला टेंगसी से स्थापित करने के लिए 4 एकड़ जमीन पहले से ही खरीद ली थी और ऐलान के मुताबिक अक्टूबर 2019 यानी ठीक 1 साल पहले श्रीधर ने टेंगसी जिले के मथला मपराई गांव में जोहो कॉरपोरेशन का ग्लोबल हेडक्वार्टर शुरू कर दिया। यही नहीं, $2.5 बिलियन के जोहो कॉरपोरेशन ने पिछले ही वर्ष सॉफ्टवेयर कारोबार में 3,410 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त करके टेक जगत में बहुतों को चौंका दिया था। स्वदेश क्यों लौटना चाहते थे श्रीधर? श्रीधर अमेरिका की किसी एजेंसी या बैंक या स्टॉक एक्सचेंज के दबाव के कारण स्वदेश नहीं लौटे। उन पर प्रतिस्पर्धा का दबाव भी नहीं था। वे कोई नया व्यवसाय भी नहीं शुरू कर रहे थे। वे किसी नकारात्मक कारण से नहीं, एक सकारात्मक विचार लेकर वतन लौटे। उन्होंने कई वर्ष पहले संकल्प लिया था कि अगर जोहो ने बिजनेस में कामयाबी पाई तो वो प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा स्वदेश में निवेश करेंगे। कंपनी के मुनाफे को वे गांव के बच्चों की आधुनिक शिक्षा पर भी खर्च करेंगे। इसी इरादे से उन्होंने सबसे पहले मथलाम पराई गांव में बच्चों के लिए निशुल्क आधुनिक स्कूल खोले। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जानकार श्रीधर गांव में ही जोहो विश्वविद्यालय भी बना रहे हैं, जहां भविष्य के सॉफ्टवेयर इंजीनियर तैयार होंगे। फोर्ब्स मैगजीन में दिए एक इंटरव्यू में श्रीधर बताए हैं कि टेक्नोलॉजी को अगर ग्रामीण इलाकों से जोड़ा जाए तो गांव से पलायन रोका जा सकता है। गांव में प्रतिभा है, काम करने की इच्छा है। अगर आधुनिक शिक्षा से हम बच्चों को जोड़ें तो एक बड़ा टैलेंट पूल हमें गांव से ही मिल जाएगा। इसीलिए मैं भी बच्चों की क्लास में जाता हूँ, उन्हें पढ़ाता भी हूँ। मेरी कोशिश गांव को सैटेलाइट से जोड़ने की है। हम न सिर्फ दूरियां मिटा रहे हैं, न सिर्फ पिछड़ापन दूर कर रहे हैं, बल्कि इन शहर से बेहतर डिलीवरी गांव से देने जा रहे हैं। प्रोडक्ट चाहे सॉफ्टवेयर ही क्यों ना हो, श्रीधर बताते हैं। तस्वीरें जाहिर करती हैं कि श्रीधर बेहद सहज और सादगी पसंद इंसान हैं।
वह लुंगी और बुशर्ट में ही अक्सर आपको दिखेंगे। गांव और तहसील में आने जाने के लिए वह साइकिल पर ही चल निकलते हैं। उनकी बातचीत से, हाव भाव से यह आभास नहीं होता है कि श्रीधर एक खरबपति सॉफ्टवेयर उद्योगपति हैं, जिन्होंने 9,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है, जिसमें अधिकांश इंजीनियर हैं। उनकी कंपनी के ऑपरेशन अमेरिका से लेकर जापान और सिंगापुर तक फैले हैं, जहां 9,300 टेक कर्मियों को रोजगार मिला है। श्रीधर का कहना है कि आने वाले वर्षों में वे करीब 8,000 टेक रोजगार भारत के गांवों में उपलब्ध करवाएंगे और ग्लोबल सर्विस को देश के नॉन अर्बन इलाकों में शिफ्ट करेंगे। शिक्षा के साथ गांवों में आधुनिक अस्पताल, सीवर सिस्टम, पेयजल, सिंचाई, बाजार और स्किल सेंटर स्थापित कर रहे हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇವರ ಶ್ರೀಧರ ಮಹೋದಯ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಾ, ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಹೋದಯ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಂದಿನ ಅಮರ ಕೋಶ ತರಗತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ಮಹೋದಯ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಶ್ರೂಯತೆ? ನಮಸ್ತೆ ಮಹೋದಯ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹರಿ ಓಂ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? हरि ओम. हरि ओम. श्रूयते. एकक्षणम्. ओके, क्षम्यतां, किञ्चित् विलम्बः अभवत्. चिन्ता मास्तु. अस्तु. स्क्रीन् शेर् कुर्मः. ಓಕೆ, आहत्य 22 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? 22, 23. ಹರಿ ಓಂ. ಹರಿ ಓಂ. 22 ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ? ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಒಬ್ರು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲನ್ನ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥನ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಮಹೋದಯ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮರಕೋಶದ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಹಲೋ. ಹೌದು ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಅಲ್ವಾ? ಹಲೋ. ಹರಿ ಓಂ. ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು ಯಾವ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ ಈಗ? ಧಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲ ಶುಭ್ರ ಇಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಧಿ ವರ್ಗದಲ್ಲ? ಧಿ ವರ್ಗ. ಓಕೆ. ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ಆಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ನಾನು ಅರ್ಧ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಹೇಳೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಆಗ್ಬೋದು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ? ಶ್ರೇಯಸ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
शुक्लशुभ्रश्रुतिश्वेतः शुक्लशुभ्रश्रुतिश्वेतः विशदश्वेतपाण्डराः विशदश्वेतान् ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ विशदश्वेतपाण्डराः विशतश्वेतपाण्डराः ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವರಷ್ಟಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಒಬ್ರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಳಿದವರು ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಳಿದವ್ರಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಉಳಿದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. शुक्लशुभ्रश्रुतिश्वेतः शुक्लशुभ्रश्रुतिश्वेतः विशदश्वेतपाण्डराः विशदश्वेतपाण्डराः अवदातस्थितो गौरो अवदालितश्रुतगौरोः अवदातस्थितो गौरो अवदातश्रुतो गौरोः ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಚೂರು ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಧಾತಃ ಸ್ಥಿತಃ ಗೌರಃ ಅದು ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವಧಾತ ಸ್ಥಿತೋ ಗೌರೋ अवदातसितो गौरोः ಗೌರಃ ಅವಧಾತ ಸ್ಥಿತೋ ವಲಕ್ಷೋ ಧವಲೋರ್ಜುನಃ वलक्षो तवलाजरः वलक्षो धवलोर्जुनः धवलः अर्जुनः वलक्षो धवलोर्जुनः वलक्षो वलक्षो धवलो धवलो वलक्षो वलक्षो धवलोर्जुनः वलक्षो धवलोर्जुनः हरिणः पाण्डुरः पाण्डुः हरिणः पाण्डरु हरिणः पाण्डुरः पाण्डुः हरिणः पाण्डुरः पाण्डुरु ईशत् पाण्डुस्तु धूसरः ईश प्राण ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಈಶತ್ ಪಾಂಡುಸ್ತು ಈಶಃ ಪಾಂಡಸ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಈಶತು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಡು ಈಶತು, ಆಮೇಲೆ ಪಾಂಡುಸ್ತು ಕೊನೆಯದು ಧೂಸರಃ. ಈಶತ್ ಪಾಂಡುಸ್ತು ಧೂಸರಃ ईशत् पाण्डुश्च दूरचः ಧೂಸರಃ. दूसरः ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಅಯ್ಯೋ ಹರಿ ಓಂ. ಹೇಳಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಬಹಳ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Madam, lot of disturbance in somebody's house, madam. ಓಕೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಅದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೆ ಯು ಯಾರದು? ಇವ್ರು ಅವನೇ ಇವಾಗ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರತಿ ಸಲನು ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಬೇಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವನು ಈಗ 7ನೇ ತರಗತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಪುನಃ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅದೇ ಲೈನು. ಹರಿಣಃ ಪಾಂಡುರಃ ಪಾಂಡುಃ हरिणः पाण्डुरः पाण्डुरु ಈಶತ್ ಪಾಂಡುಸ್ತು ಧೂಸರಃ ईशत् पाण्डुश्च दूरशः ಧೂಸರಃ दूसरः
कृष्णे नीलासितश्यामः कृष्णे लीलसिता सितश्यामः सितश्यामः श्यामः कृष्णे नीलासितश्यामः कृष्णे लीलसितश्यामः नीला दीर्घ ಇದೆ ನೋಡಿ कृष्णे नीलासितश्यामः कृष्णे लीलसितश्यामः नीला दीर्घ ಇದೆ नीलासितश्यामः नीलसितश्यामः कालश्यामलमेचकाः का कालस्य मे कालश्यामलमेचकाः कालश्यामलमेशतः कालश्यामलमेचकाः श्यामल श्यामल मेचकाः मेचकाः पीतो गौरो हरिद्राभः सीतो गौरो हरिद्राभः हरिद्राभः पीतो गौरो हरिद्राभः सीतो गौरो हरिद्रभः हरिद्राभः 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 पालाशो हरितो हरित पालश्यो हरितो हरित पालाशो हरितो हरित पालाशो हरितो हरित लोहितो रोहितो रक्तः लोहितो रोहितो रक्तः रकः लोहितो रोहितो रक्तः रोहितो रक्तः शोणः कोकनदत्कविः सोप कोकण शोणः शोणः कोकनद कोकनदच्छविः शोणः कोकनदच्छविः शोण कोकण दच्छिभिः अव्यक्तरागस्वरुणः ಅವ್ಯಾಕರಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವ್ಯಕ್ತರಾಗ ಅವ್ಯಕ್ತರಾಗ ವರ್ಣಃ ಅವ್ಯಕ್ತರಾಗಸ್ವರುಣಃ ಅವ್ಯಕ್ತರಾಗಸ್ಪರ್ಣಃ श्वेतरक्तस्तु पाटलः श्वेतरक्तस्तु पाटलः श्वेतरक्तस्तु पाटलः श्वेतरक्तस्तु पाटलः श्वेतरक्षस्तु पाटलः श्वेतरक्त रक्षाल श्वेतरक्तस्तु पाटलः श्वेतरक्तस्तु पाटलः श्यामस्यात् कपिशो धूम्रः ಒಂದು ನಿಮಿಷ श्यावस्यात् कपिशो धूम्रः श्यावस्यात् कपिशो धूम्रः श्यावस्यात् कपिशो धूम्रः श्यावस्यो कपितो श्यावस्यात् कपिशो धूम्रः श्यावस्यो कपिरो धृतः श्यावस्यात् कपिशो धूम्रः
धूमलौ कृष्णलोहिते धूम्रः धूमलौ कृष्णलोहिते धूमलौ कृष्णलोहिते धूमलौ कृष्णलोहिते कडारः कपिलः पिङ्गः कडर कपिल कडारः कपिलः पिङ्गः कडार कपिल पिङ्गः पिण्डः पिङ्गः डाल पिङ्गः पिङ्गः कडारः कपिलः पिङ्गः कपिल पिङ्गः 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 पिशङ्गौ कद्रुपिङ्गलौ पिशङ्गो कद्रुपिङ्गलौ कद्रुपिङ्गलौ ಸರಿ ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳೋಣ. ಶುಕ್ಲ ಶ್ರುತಿಶ್ವೇತಃ ಶುಭ್ರ ಶುಕ್ಲ ಶ್ರುತಿಶ್ವೇತಃ ಉಲ್ಟಾಯ್ತು. ಶುಕ್ಲ ಶುಭ್ರ ಶುಚಿಶ್ವೇತಃ ಶುಕ್ಲ ಶುಭ್ರ ಶ್ರುತಿಶ್ವೇತಃ ವಿಶದ ಶ್ವೇತ ಪಾಂಡರಾಃ श्वेतः श्वेतपाण्डरः विशद श्वेतपाण्डरः पाण्डराः अवदातस्थितो गौरः अवदातोऽसितो गौरः वलक्षो धवलोऽर्जुनः धवलोऽर्जुनः हरिणः पाण्डुरः पाण्डुः हरिणः पाण्डरः पाण्डुरु हरिणः पाण्डुरः पाण्डुः हरिणः पाण्डुरः पाण्डुः ईशत् पाण्डुस्तु धूसरः ईशत् पाण्डुस्तु धूसरः ईशत् पाण्डुस्तु धूसरः दूसरः ईशत् पाण्डुश्च दूसरः कृष्णे नीलासितः श्यामः कृष्णे नीलासितः श्यामः कृष्णे लीलसिता श्यामः ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟು ಓಡಿಲ್ಲ ಅಂದಿದೆ. ಕೃಷ್ಣೇ ನೀಲಾಸಿತಃ ಶ್ಯಾಮಃ कृष्णे लीलसिता श्यामः कृष्णा नीलसिता श्यामः ಹರಿ ಓಂ. हाँ सर ಹರಿ ಓಂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣೇ ನೀಲಾಸಿತಃ ಶ್ಯಾಮಃ कृष्णे नीलसिता श्यामः ನೀಲ ಅಲ್ಲ, ನೀಲ ದೀರ್ಘ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕೃಷ್ಣೇ ನೀಲಾಸಿತಃ ಶ್ಯಾಮಃ कृष्णा नीलसिता श्यामः कृष्णे लीलसिता श्यामः
कालश्यामलमेचकाः कालस्य कालस्य श्यामल श्यामल कालश्यामलमेचकाः मेचकाः पीतो गौरो हरिद्रारः पीतो गौरो हरिद्राभः पालाशो हरितो हरित पालाशो हरितो हरित लोहितो रोहितो रक्तः लोहितो रोहितो रक्तः शोणः कोकनदच्छविः शोप शोण शोण शोणकोकनादच्छविः दच्छविः 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 कोकनदच्छविः कोकणदच्छविः ಅವ್ಯಕ್ತರಾಗಸ್ತ್ವರುಣಃ ಅವ್ಯಕ್ತರಾಗಸ್ತಚುನಃ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ವರುಣಃ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ, ಅರುಣಃ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ಯಕ್ತರಾಗಸ್ತ್ವರುಣಃ ಅವ್ಯಕ್ತರಾಗಸ್ಪರುಣಃ ಶ್ವೇತರಕ್ತಸ್ತು ಪಾಟಲಃ ಶ್ವೇತರಕ್ತಸ್ತು ಪಾಟಲ ಶ್ಯಾವಸ್ಯಾತ್ ಕಪಿಶೋ ಧೂಮ್ರಃ ಸರ್ ಶ್ಯಾವಸ್ಯಾತ್ ಕಪಿಶೋ ಧೂಮ್ರಃ ಸಾವಶ್ಯೋ ಕಪಿದೋ ಧೂಮ್ರಃ ಶ್ಯಾವಸ್ಯಾತ್ ಸಾವಶ್ಯ ಕಪಿದೋ ಧೂಮ್ರಃ ಧೂಮಲೌ ಕೃಷ್ಣಲೋಹಿತೆ ಧೂಮ್ರಃ ಕೃಷ್ಣಲೋಹಿತೆ ಕಡಾರಃ ಕಪಿಲಃ ಪಿಂಗಃ ಕಡಾಳ ಕಪಿಲ ಪ್ರಿಂಗ್ರಃ ಪಿಶಂಕೌ ಕದ್ರುಪಿಂಗಲೌ ಪಿಶಂಗೌ ಪಿದ್ರ ಪಿಂಗಳೌ ಪಿಶಂಕೌ ಕದ್ರುಪಿಂಗಲೌ ಪಿಶಂಗೌ ಕದ್ರು ಪಿಂಗಳೌ ಪಿಂಗಲೌ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೆಡ್ ಈ ತರ ವರ್ಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ವರ್ಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ತರ ವರ್ಣಗಳಿರ್ತಾವ, ಆ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಶುಕ್ಲ ಶುಭ್ರ ಶುಚಿ ಶ್ವೇತ ವಿಶದ ಶ್ವೇತ ಪಾಂಡರಾಹ ಅವಧಾತ ಸ್ಥಿತೋ ಗೌರೋ ವಲಕ್ಷೋ ಧವಲೋರ್ಜುನ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮೊದಲನೇ ಈಗ ನಾವು ಶುಕ್ಲ ಶುಭ್ರ ಶುಚಿ ಶ್ವೇತ ಅನ್ನೋಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ವರ್ಣ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾರಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಹರಿ ಓಂ. ಹಾ ಸರ್. ಹರಿ ಓಂ. ಈಗ ಈ ಶುಕ್ಲ ಶುಭ್ರ ಶುಚಿ ಶುಕ್ಲಃ ಶುಭ್ರಃ ಶುಚಿಃ ಶ್ವೇತಃ ವಿಶದಃ ಶ್ವೇತಪಾಂಡರಾಃ ಅವಧಾತಃ ಸಿತಃ ಗೌರಃ ವಲಕ್ಷಃ ಧವಲಃ ಅರ್ಜುನಃ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವ ವರ್ಣ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರಾದ್ರು? ಸರ್ ಬಿಳಿ ವರ್ಣ. ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಳಿ. ಇದು ಆ ಬಿಳಿ ವರ್ಣ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಬಿಳಿ ವರ್ಣವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಶುಭ್ರವಾದ ಬಟ್ಟೆ, ಶುಚಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆ, ಶ್ವೇತವರ್ಣ, ಪಾಂಡುರ ವರ್ಣ. ಏನು ಪಾಂಡುರಾಜ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು. ಪಾಂಡುರಾಜ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಾಜ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಪಾಂಡುರೋಗ ಹಾ, ಪಾಂಡುರೋಗ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಇಡೀ ಮೈ ಏನು ಚರ್ಮದ ವರ್ಣಗಳೆಲ್ಲ ಅಂತೂ ಬಿಳಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಂಡುರ ಅಂತ, ಅದೇನು ಪಾಂಡವ ವರ್ಣ ಅಂತ ಕರೆದಾಗಿದೆ. ಅವಧಾತಃ ಸಿತಃ ಗೌರಃ ಗೌರವರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೌರವರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಳಿಯ ವರ್ಣ. ವಲಕ್ಷಃ ಧವಲಃ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಧವಲಗಿರಿಯ ಹಿಮದ ಮೇಲೆ. ಕೇಳಿದರೆ ಪದ್ಯ ಯಾರಾದ್ರು? ಹಲೋ, ಹರಿ ಓಂ.
ಧವಲಗಿರಿಯ ಹಿಮದ ಮೇಲೆ ಅರುಣ ಧ್ವಜವ ಹಾರಿಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಧವಲಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಧವಲಗಿರಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಧವಲಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ. ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಬಿಳಿಯ ವರ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧವಲಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹರಿಣಃ ಪಾಂಡುರಃ ಪಾಂಡು ಈಶತ್ ಪಾಂಡು ದೂಸರಃ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿಯ ವರ್ಣದ ಜೊತೆಗೆ ಕಪ್ಪು ವರ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೊಗೆಯ ವರ್ಣ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಬಂದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಲರ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು, ಹರಿಣ ಪಾಂಡುರಃ ಪಾಂಡು ಈಶತ್ ಪಾಂಡು, ಪೂರ್ತಿ ಬಿಳಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿ. ಧೂಸರಹ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇದು ಬೂದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆಶ್. ಹರಿ ಓಂ. ಹರಿ ಓಂ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣೇ ನೀಲಾ ಸಿತಶ್ಯಾಮ ಕಾಲ ಶ್ಯಾಮಲ ಮೇಚಕಾಹ ಪೀತೋ ಗೌರಹ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮಲ ಮೇಚಕ, ಇದು ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು? ಕೃಷ್ಣ ನೀಲ ಸಿತ ಶ್ಯಾಮ ಕಪ್ಪು ವರ್ಣ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅವಧಾತಃ ಸಿತಃ, ಸೀತಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಸಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ನೀಲ ಅಸಿತಃ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀಲಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ವರ್ಣವನ್ನು ಹೊರಡುತ್ತೆ, ಅದು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿತ ಏನು ಅಸಿತಃ, ಅಸಿತಃ ಶ್ಯಾಮ ಕಾಲಃ ಶ್ಯಾಮಲ ಮೇಚಕ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ವರ್ಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ದ್ರೌಪದಿಗೂ ಕೃಷ್ಣೆ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ. ದ್ರೌಪದಿಯ ಹೆಸರು ಇದೆ, ಕೃಷ್ಣೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಕೃಷ್ಣೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ವರ್ಣನು ಕೃಷ್ಣ, ಅದೇ ಕಪ್ಪು ಅಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ಯಾಮಲ ಮೇಚಕಾಹ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ವರ್ಣವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪೀತೋ ಗೌರಹ ಹರಿದ್ರಾಭ. ಇದು ಯಾವ ವರ್ಣ ಇರ್ಬೋದು? ಪೀತೋ ಗೌರೋ ಹರಿದ್ರಾಭ. ಹಸಿರು ಕಲರ್. ಹಳದಿ. ಹಸಿರು ಅಲ್ಲ, ಹಳದಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಹರಿದ್ರಾವರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹರಿದ್ರಾ ಚೂರ್ಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹರಿದ್ರಾ ಚೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಳದಿ, ಅರಸಿನ. ಅದನ್ನ ಪೀತವರ್ಣ, ಗೌರವರ್ಣ, ಹರಿದ್ರಾಭ ಅಂತ ಆ ಹಳದಿ ವರ್ಣಕ್ಕೆ 3 ಶಬ್ದಗಳಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ಪೀತಃ ಗೌರಹ ಹರಿದ್ರಾಭ ಅಂತ. ಮುಂದೆ ಪಾಲಾಶೋ ಹರಿತೋ ಹರಿತು, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು ಇದು? ಪಾಲಾಶೋ ಹರಿತೋ ಹರಿತು. ಹಸಿರು ವರ್ಣ, ಪಾಲಾಶ ವರ್ಣ, ಹರಿತ ಅದೇ ನಿತ್ಯ ಪಾಲಾಶನೋ ಪಲಾಶಃ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇದೆ, ಪಾಲಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪಲಾಶೋ ಹರಿತೋ ಹರಿತು, ಪಲಾಶ ಅಂತಿದೆ. ಪಲಾಶಃ ಹರಿತಃ ಹರಿತು. ಆಮೇಲೆ ರೋಹಿತೋ ರಕ್ತಃ, ರೆಡ್. ಇದು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ರೆಡ್. ರೋಹಿತ ವರ್ಣ ಅಥವಾ ಲೋಹಿತ ವರ್ಣ, ಕಪ್ಪು ವರ್ಣ, ಕೆಂಪು ವರ್ಣ. ಆಮೇಲೆ ಶೋಣ ಕೋಕನ ದಚ್ಚವಿಹಿ, ಶೋಣವರ್ಣ ಕೋಕನ ದಚ್ಚವಿ, ಅದು ಒಂದೇ ವರ್ಣ. ಶೋಣ ಕೋಕನ ದಚ್ಚವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇದು ಕೆಂದಾವರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಶೋಣ ಕೋಕನ ದಚ್ಚವಿಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪರ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಕ್ರಿಮ್ಸನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಆ ವರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂದಾವರೆ ವರ್ಣ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪಾದ ತಾವರೆ ವರ್ಣ, ತಾವರೆ ಕಲರ್ ಅದು.
ಕೆಂದಾವರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ನ, ಕೆಂದಾವರೆ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ಯಕ್ತರಾಗ ಸ್ವರುಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ಯಕ್ತರಾಗ ಅರುಣ, ಅವ್ಯಕ್ತರಾಗ ತರುಣ. ಇದು ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ರಾಗ ಅಂದ್ರೆ, ವ್ಯಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವ್ಯಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಅಂತ. ಇದು ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಥದ್ದೇ ವರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ರಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ಹರಿ ಓಂ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್. ಹೇಳಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ರಾಗ, ವ್ಯಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ರಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ರಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಬಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಷ್ಟು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಇಂಥ ವರ್ಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ರಾಗ ಅರುಣ. ಅರುಣ ಅಂತ ಒಂದು ಕಲರ್. ಅರುಣ ಇದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆ ಕೆಂಪು, ಪೂರ್ತಿ ಕೆಂಪಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಅರುಣೋದಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರುಣೋದಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರುಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಅರುಣೋದಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ಸೂರ್ಯೋದಯ. ಅರುಣೋದಯ ಸೂರ್ಯೋದಯ. ಹಾ, ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಆಕಾಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ವರ್ಣ ಅರುಣ. ಅದೇ ಅವ್ಯಕ್ತ ರಾಗ ಮತ್ತೆ ಅರುಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ರ್ಯಾಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಶ್ವೇತ ರಕ್ತಸ್ತು ಪಾಟಲಹ. ನಾವು ಪಾಟಲ ಪುಷ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಾಟಲ ಪುಷ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಗುಲಾಬಿ ಹೂ. ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ವೇತ ರಕ್ತಸ್ತು ಪಾಟಲಹ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಮತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಎರಡು ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಣ್ಣ, ಅದನ್ನೇ ಶ್ವೇತ ರಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶ್ವೇತ ರಕ್ತ, ಶ್ವೇತ ಬಿಳಿ, ರಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು, ಅವೆರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಟಲ ವರ್ಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಎರಡನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಪಾಟಲ ವರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು, ಇದು ಗುಲಾಬಿ ವರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಶ್ವೇತ ರಕ್ತಸ್ತು ಪಾಟಲಹ. ಮುಂದೇನಿದೆ? ಶ್ಯಾವಸ್ಯಾತ್ ಕಪಿಶೋ ಧೂಮ್ರಃ ಧೂಮಲೋ ಕೃಷ್ಣಲೋಹಿತೆ. ಇದ್ಯಾವುದಿದು? ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್. ಶ್ಯಾವಃ ಸ್ಯಾತ್ ಕಪಿಶವರ್ಣ. ಅದು ಸ್ಯಾತ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಏನು ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶ್ಯಾವಃ ಕಪಿಶಃ. ಕಪಿಶವರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಹಳದಿ ಮಿಶ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಕಪ್ಪು ಹಳದಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್. ಶ್ಯಾವಹ ಮತ್ತೆ ಕಪಿಶವರ್ಣ, ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ತಾವ. ಬ್ರೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಫಿ ಕಲರ್ ಐತಿವಲ್ಲ ಆ ತರ. ಮುಂದೆ ಧೂಮ್ರ ಧೂಮಲೌ. ಧೂಮ್ರ ಧೂಮಲ ಕೃಷ್ಣ ಲೋಹಿತ. ಕೃಷ್ಣ ಲೋಹಿತ ಇದು ಮೂರು ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಧೂಮ್ರ ಧೂಮಲ ಕೃಷ್ಣ ಲೋಹಿತ. ಈ ಕೃಷ್ಣ ಲೋಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಧೂಮ್ರ ಧೂಮಲ ಕೃಷ್ಣ ಲೋಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪಲ್ ರೆಡ್, ಪರ್ಪಲ್ ಅಥವಾ ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕಡಾರ ಕಪಿಲ ಪಿಂಗಹ ವಿಷಂಗ ಕದ್ರು ಪಿಂಗಲೌ. ಇದನ್ನ ಏನು ಪಿಂಗಳ ವರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಡಾರಹ ಕಪಿಲವರ್ಣ ಪಿಂಗಹ ವಿಷಂಗ ಕದ್ರು ಪಿಂಗಲೌ. ಇನ್ನ ಇದನ್ನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಂಗಳ ವರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪಿ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದೇನೋ ಬಹುಶಃ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಕಡಾರ ಕಪಿಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಪಿಲ ಯಾವುದು ಪಿಂಗಳ ವರ್ಣ ಅಥವಾ ಗೋರೋಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಮುಂದುವರ್ಸ್ಬೋದ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಬೋದ ಶ್ಲೋಕನ? ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಹಲೋ. ಹರಿ ಓಂ ಸರ್. ಅವರು ಸಾಧಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, 8-9 ಸಾಲು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಓಕೆ.
ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಇದು ಇದನ್ನ ಹಾ ಓಕೆ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವೇ ಶುರು ಹಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು. ಹೌದು ಈಗ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ.